فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يا أخوتي في الله، نواصل بعون الله تعالى دروسنا فيما يتيسر من شرح الدروس المهمة لعامة الأمة لشيخنا عبد الكريم الخضير حفظه الله تعالى ورعاه. وقد شرعنا في ما يتعلق بالشرك الأصغر، فشرحنا أقسام التوحيد، وكذلك قسما من أقسام الشرك وهو الشرك الأكبر. واليوم إن شاء الله تعالى سنفصل معنى الشرك الأصغر إن شاء الله تعالى. خلنا بالحق اقرأ. أما الشرك الأصغر. بسم الله الرحمن الرحيم. أما الشرك الأصغر فهو ما ثبت أما الشرك الأصغر فهو ما ثبت بالنصوص من الكتاب والسنة تسميته شركا، ولكنه ليس من جنس الشرك الأكبر كالرياء في بعض الأعمال والحلف بغير الله وقول ما شاء الله وشاء فلان ونحو ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فسئل عنه فقال: الرياء. رواه الإمام أحمد والطبراني والبيهقي عن محمود بن لبيد الأنصاري رضي الله عنه بإسناد جيد، ورواه الطبراني بأسانيد جيدة عن محمود بن لبيد عن رافع بن خديج عن النبي صلى الله عليه وسلم وقوله صلى الله عليه وسلم: من حلف بشيء دون الله فقد أشرك. ورواه الإمام أحمد بإسناد صحيح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ورواه أبو داود والترمذي بإسناد صحيح من حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. أخرجه أبو داود بإسناد صحيح عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه. وهذا النوع لا يجب الردة ولا يجب الخلود في النار، ولكنه ينافي كمال التوحيد الواجب. بارك الله فيك. طيب، إذن قلنا في درسنا الماضي أن الشرك الأصغر هو ما ثبت بالنصوص من الكتاب والسنة
تسميته شركا ولكنه ليس من جنس الشرك الأكبر. طيب. On avait dit dans le cours précédent, donc la définition de l'association mineure, Shirk al-Asghar, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est ce qui a été confirmé à travers les textes, que ce soit le Coran ou la Sunna, comme étant du shirk. C'est-à-dire qu'Allah tabarak wa ta'ala ou le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'ont nommé avec ce terme-là, qui est shirk, ou le verbe ashraka, associé. Mais il ne fait pas pour autant partie de la même nature que l'association majeure, al-shirku al-akbar. Jayyid. Et on verra, Inch'Allah, un peu plus tard, comment justement on peut arriver à cette déduction-là, qui est que tel ou tel texte fait allusion au shirk akbar, et tel autre texte fait allusion au contraire au shirk al-asghar. Comment va-t-on justement distinguer entre les deux? Jayyid. Qui nous rappelle la définition de ce qu'est le shirk al-akbar? L'association majeure, c'est quoi, ikhwat fillah? Ahsan. Naam, associé autre qu'Allah tabarak wa ta'ala. Mais du coup, on pourrait dire la même chose pour le shirk mineur. Dans le shirk mineur, on associe aussi Allah tabarak wa ta'ala. C'est de relier. C'est pas la définition qu'on a donnée. Je veux la définition, pas la conséquence. Voilà, ahsant. Mettre au même niveau, autre que Allah, avec Allah. Dans une chose qui est propre à Allah, subhanahu wa ta'ala. C'est ça la définition du shirk al-akbar. Retenez-la, inshallah ta'ala. C'est essentiel de savoir ça. Le shirk al-akbar, c'est taswiyatu ghayri Allah billah. Taswiya, mettre au même niveau, taswiya en arabe on dit. Ghayri Allah, autre qu'Allah, billah, avec Allah subhanahu wa ta'ala. Fi shay'in min khasa'is Allah. Une chose qui est spécifique, qui est réservée, qui est propre à Allah subhanahu wa ta'ala. Par exemple, qu'est-ce qui est propre à Allah? L'adoration. Donc celui qui met au même niveau Allah et une créature dans son adoration, il a associé Allah tabarak wa ta'ala dans et cela relèvera du shirk akbar, de l'association majeure. Non. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أمثلة يعني في الشرك الأصغر. ومن أنواع الشرك الأصغر الرياء في بعض الأعمال والحلف بغير الله وقول ما شاء الله وشاء فلان ونحو ذلك كقوله لولا الله وفلان. هذا الشرك. فهذه من أمثلة الشرك الأصغر. Puis l'auteur, le Cheikh Ibn Baz, rahimahullah ta'ala, il mentionne plusieurs exemples justement d'associations mineures. Et parmi les formes d'associations mineures, on a ar-riya, l'ostentation. D'accord? L'ostentation. Le fait d'adorer Allah à travers une adoration, mais dans le but que les gens te regardent, t'entendent, fassent tes éloges. Ad-riya, c'est une ostentation. Jayyid. On comprend par là que l'ostentation est une forme d'association mineure. Tu auras associé Allah tabarak wa ta'ala, mais d'une association mineure et pas majeure. Il dit le cheikh fi ba'd al-a'mal. C'est pas dans toute adoration non plus. C'est pas dans toute action. Car il y a des formes d'ostentation qui relèvent aussi de l'association majeure. On verra c'est quoi cette forme de riya. Donc attention, il y en a la riya, l'ostentation mineure, il y en a l'ostentation majeure aussi, qui relèvera du shirk akbar ou du kufr akbar. On a également le fait de jurer sur autre que Allah tabarak wa ta'ala. Hein? Ça c'est très répandu, surtout chez les jeunes. Le fait de jurer sur, mathalan, la Mecque. Le fait de jurer sur la Mecque. Ça c'est du shirk.
tu auras associé Allah tabarak wa ta'ala dans ton serment. Le fait de jurer sur la tête de sa mère, sur les yeux de ses enfants, ou autre que cela parmi toutes les créatures. Même si la créature, elle est aimée auprès d'Allah, tel que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il est interdit de jurer sur le prophète. Comme il est interdit de jurer sur Jibril, l'ange Jibril alayhi salam, ou sur n'importe quelle créature, car tu n'as le droit de jurer que sur Allah tabarak wa ta'ala. Jaïd, la preuve, eh bien c'est le hadith du Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Man halafa bi ghayrillah faqad kafar aw ashrak. Celui qui a juré sur autre qu'Allah tabarak wa ta'ala, il aura associé Allah tabarak wa ta'ala. Le seul qui a le droit de jurer sur les créatures, c'est qui? C'est Allah subhanahu wa ta'ala. C'est Allah. Wal fajri, wal shamsi, wal layli, wal duha, wal tin, wal zaytun, wal turi sinin. Allah, il jure sur les créatures qu'il veut. Mais la créature, elle, ne jure que sur Allah subhanahu wa ta'ala. Donc celui qui fait ça, il aura commis un acte d'association mineure. Parmi les exemples également, le fait de dire c'est ce qu'Allah a voulu et un tel a voulu parmi les créatures. D'accord? Le fait de dire et, d'accord, en arabe ouais, et et en français, eh bien tu auras mis au même niveau Allah tabarak wa ta'ala en cela. Même si tu considères que la créature n'est qu'une cause, eh bien le fait d'exprimer cette phrase-là comme telle, malgré ta croyance, tu sais qu'Allah tabarak wa ta'ala, c'est lui qui fait tout, et que la créature n'est qu'une cause. Mais cette phrase relève de l'association mineure quand même. Tu n'as pas le droit d'exprimer ce genre de phrase-là, comme ça. Et si tu veux vraiment exprimer le fait que la créature a été une cause, dans ce cas-là, tu diras Masha'Allah, thumma, sha'a fulan. Tu devras dire ensuite. C'est ce qu'Allah a voulu et ensuite ce que la créature, elle a voulu. Taïeb, pour montrer que la volonté de la créature, elle est en dessous de la volonté d'Allah tabarak wa ta'ala. D'accord? Ou alors la parole Lawlallah wa fulan. Sans Allah et sans un tel, je n'aurais pas pu faire ceci et cela, par exemple. Ça, c'est une phrase également qui est interdite et qui relève de l'association mineure. Lorsque tu crois que la créature est une cause. Mais si tu crois que la créature a une influence indépendante de la volonté d'Allah tabarak wa ta'ala, dans ce cas-là, ce sera du shirk majeur. Akbar. Jaïd. Donc dans les deux cas, c'est du shirk. Mais sur le akbar est plus grave. Et si tu veux vraiment donc dire que la créature a été une cause dans cette chose-là, tu diras Lawlallah thumma fulan. Sans Allah et ensuite sans un tel. Mais le thumma, il est obligatoire ici, pour ne pas tomber dans l'association mineure. وهذا لقول النبي صلى الله عليه وسلم أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر فسئل عنه فقال الرياء رواه الإمام أحمد والطبراني والبيهقي عن محمود بن لبيد الأنصاري رضي الله عنه بإسناد جيد ورواه الطبراني بأسانيد جيدة عن محمود بن لبيد عن رافع بن خديج عن النبي صلى الله عليه وسلم فهذا دليل على تسمية هذا الشرك بالأصغر. هذا الحديث دليل على تسمية هذا الشرك شركا أصغر. فهذا الحديث مرة يروى عن محمود بن لبيد عن النبي صلى الله عليه وسلم بدون واسطة ومرة بواسطة رافع بن خديج. ومحمود بن لبيد صحابي صغير جدا عقل المجة التي مجها النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه وهو ابن 5 سنين فلا يبعد أن يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم بواسطة.
Non. Puis il dit, en vertu de la parole du prophète, alayhi salatu wassalam, qui est la chose dont j'ai le plus peur pour vous, c'est l'association mineure. Donc on voit que le terme mineur, asghar, n'est pas un terme qui a été instauré après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme certains pourraient prétendre, qui ferait partie des termes techniques établis par les savants, chose qui n'est pas interdite en soi. D'accord? Les savants ont le droit d'émettre des termes, un lexique scientifique, technique, pour désigner certaines choses, il n'y a aucun problème. Taïb. Mais malgré ça, le terme al-asghar a été utilisé par le prophète lui-même, sallallahu alayhi wa sallam, Jaïd, dans ce hadith, lorsqu'il dit la chose dont j'ai le plus peur pour vous, l'association asghar, mineur. Puis il a été interrogé sur ce qu'est justement al-shirk al-asghar, et là il répondit ar-riya, l'ostentation. Hadith rapporté par Ahmed al-Tabarani al-Bayhaqi, selon le compagnon Mahmoud ibn Labid al-Ansari, Jayyid, et également dans une version Mahmoud ibn Labid selon Rafi' ibn Khadij. Jayyid. Donc dans certaines narrations, on a la chaîne qui remonte jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et juste avant le prophète, on a Mahmoud ibn Labid. Et dans d'autres chaînes de narration, on a entre Mahmoud et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on a Rafi' ibn Khadij. Jaïd. Mais ce qui est sahih, correct, c'est la chaîne où il y a Rafi' ibn Khadij entre les deux. Pourquoi? Parce que Mahmoud a certes rencontré le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais il n'avait que 5 ans. Il n'avait que 5 ans. Jaïd. Donc il n'avait pas encore atteint l'âge du discernement pour pouvoir rapporter un hadith. Donc forcément, entre lui et le prophète, il y avait Rafi' ibn Khadij, comme cela a été rapporté dans certaines chaînes de narration. Na'am. Wa qawluhu sallallahu alayhi wa sallam, na'am, فإذن الشرك الأصغر فهو ما ثبت في النصوص من الكتاب أو السنة تسمية شركا. هذا هو التعريف الشرك الأصغر، ولكنه ليس من جنس الشرك الأكبر كالرياء في بعض الأعمال وحلف بغير الله إلى آخره. وفي الحديث قال صلى الله عليه وسلم من يسمع الله به. هذا بالنسبة للرياء. من يسمع الله به، ومن يرائي الله به، أي من عمل عملا ليراه الناس، هذا على خطر. وهكذا من قال شيئا ليسمع عنه الناس فيقال عنه هذا فصيح وهذا يعني بليغ مثلا، أو هذا جريء، أو هذا شجاع، أو هذا خطيب إمام قارئ جيد أو مفوه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول من سمع الله به، ومن يرائي الله به. ما معنى هذا؟ سمع الله أي بفضيحته يوم القيامة. سمع الله بفضيحته أي يفضحه يوم القيامة أمام الملأ، أمام الناس. فيقول الله لهؤلاء المرائين يوم القيامة، يقول الله لهم يوم يجازي العباد بأعمالهم اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤون في الدنيا. اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء وخيرا. فأنت ترائي مديرك والناس من أجل يقال عنك عالم شجاع جواد، اذهب إليه فلن تجد عنده جزاء. Donc on répète, l'association mineure, c'est ce qui a été confirmé comme étant
du shirk, d'accord? Cela a été appelé par Allah ou par le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme étant du shirk, mais qui ne fait pas pour autant partie du shirk al-akbar, majeur, tel que l'ostentation et les exemples qu'on a donnés. Et par rapport à l'ostentation, il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui fait un acte pour se faire entendre, pour se faire connaître, eh bien Allah tabaraka wa ta'ala le fera entendre yawm al-qiyamah, le jour de la résurrection. Celui qui fait un acte pour se faire voir, Allah le fera voir le jour de la résurrection, yawm al-qiyamah. Donc celui qui fait un acte pour que les gens le voient, celui qui prie pour que les gens disent de lui, c'est quelqu'un qui prie, c'est quelqu'un qui reste longtemps en prière, masha'Allah, qui reste longtemps debout, qui reste longtemps prosterné, qui reste longtemps incliné. Eh bien celui qui fait ça, il s'expose à un danger très grave, à une menace très grande. Celui qui dit une chose pour que les gens l'écoutent, l'entendent et disent de lui, c'est quelqu'un qui parle bien. C'est quelqu'un qui est éloquent. Ou celui qui va faire un acte en apparence courageux pour que les gens disent de lui, c'est un vaillant. Ou celui qui fait des discours pour que les gens disent de lui, c'est un imam, un bon imam, éloquent, masha'Allah, ou c'est un savant. Eh bien, sache que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit à ce sujet, au sujet de cette personne, celui qui veut se faire entendre, qui veut se faire connaître, par ostentation, Allah le fera entendre. Et celui qui veut se faire voir, Allah le fera voir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Allah tabaraka wa ta'ala, le jour de la résurrection, va le dévoiler, va le faire voir sur ce qu'il était vraiment dans ce bas monde. Et va montrer aux gens qu'en vérité c'était quelqu'un qui ne faisait pas les choses pour plaire à Allah, mais pour plaire aux gens. Et pour que les gens disent de lui, il est un imam, c'est un récitateur qui a une belle voix, c'est un savant, c'est un vaillant, c'est un éloquent, et ainsi de suite. Et Allah tabaraka wa ta'ala, il dira à ces gens-là, yawm al-qiyamah, allez voir ceux pour qui vous faisiez ces choses-là sur terre. Allez voir ces gens et regardez s'ils ont auprès d'eux une récompense pour vous. Allez voir les gens pour qui vous avez fait preuve d'ostentation et regardez s'ils ont un cadeau, une récompense pour vous. Jaïd. Donc celui qui a fait les choses pour plaire à son imam, pour plaire aux gens, pour plaire à ses proches, et qu'ils disent de lui, c'est quelqu'un de bien, c'est quelqu'un de courageux, c'est quelqu'un de généreux, eh bien, Allah il lui dira, va voir ces gens-là, va voir. Et bien sûr, est-ce qu'il va trouver une récompense auprès de ces gens-là? Il ne verra rien du tout. Ils ne pourront rien du tout pour lui. Si Allah désire le punir, personne ne pourra le protéger contre le feu de l'enfer. Et personne ne pourra lui donner une part de paradis. Jaïd, car seul Allah tabaraka wa ta'ala récompensera ce jour-là, ou punira ce jour-là. فهذا النوع يحبط العمل وصاحبه مثلا قد صلى الظهر ركعتين بإخلاص وركعتين دخل فيهما الرياء. هذا مثال. صلى الرجل صلاة الظهر 4 ركعات، ركعتين بإخلاص وركعتين بالرياء. جيد؟ إذن عنده ركعتان صحيحتان
وركعتان باطلتان. فبعض أهل العلم يقول الصلاة لا تتجزأ. الصلاة لا تتجزأ أي مرتبطة أو مرتبط أولها بآخرها، إذن هي باطلة بكلها، هي باطلة كلها. Donc, on va donner un exemple d'une adoration dans laquelle la personne peut faire preuve d'ostentation, qu'Allah il nous préserve. La prière de Al-Dhuhr, qui a combien de raka'at Al-Dhuhr 4, 4. Imaginons que la personne, elle fait 2 raka'at sincèrement pour Allah. Mais elle en fait 2 pour les gens, pour que les gens le voient, que les gens fassent des compliments pour lui. Jaïd. Donc, la conclusion, c'est que il a 2 raka'at qui sont sahiha, qui sont valides, et 2 qui ne sont pas valides. Car on sait qu'Allah Tabarak wa Ta'ala n'accepte pas un acte qui a été fait pour les gens, par ostentation pour les gens. Jaïd. Donc, comment on fait? Est-ce que la prière de Dhuhr, elle est acceptée ou pas? Elle n'est pas acceptée. Pourquoi? Et on ne peut pas dire qu'il y a 2 rakats qui sont acceptés quand même, et 2 qui ne sont pas acceptés. Et ce qui fait qu'il a la récompense de la moitié de la prière. Masha'Allah. Naam. Tu as raison, c'est vrai. Mais pourquoi? La réponse que je voulais de ta part, c'est que la prière, elle contient donc 4 raka'at, et ces 4 raka'at, elles sont liées les unes avec les autres, elles sont attachées les unes avec les autres, du début à la fin. Donc si ta 3e ou ta 4e raka'at, elles ne sont pas valides, la première et la deuxième ne sera pas valide non plus. Ça va annuler ta première et la deuxième. C'est comme si quelqu'un, il rentre en prière avec l'odo, et il fait la première et la deuxième raka'a avec l'odo, et il perd l'odo à la 3e. Mais il reste quand même en prière jusqu'à la 4e. Est-ce qu'on va dire que les 2 premières elles sont acceptées et la 3e et la 4e non? Non, on dira toute sa prière elle est refusée. Toute sa prière. Jaïd. Donc il faut qu'il fasse preuve de ikhlas du début à la fin. Du début à la fin. Wadih? Aïe na'am. Mais est-ce qu'on va lui dire du coup, attention, plus subtil, est-ce qu'on va lui dire de refaire sa prière? Attends, tu connais la réponse. Les manosquins connaissent la réponse normalement. Pourquoi? C'est que lui qui sait ce qu'il a fait. Naam. Qui lui? Le prieur. Le prieur. Il sait. Donc il sait que sa prière elle n'est pas acceptée. Et pourquoi il ne refait pas alors si elle n'est pas acceptée? Pourquoi il ne rattrape pas? Avec sincérité, il la refait. Aouh. Aouh. Ça va loin. Allez, Toulounais, allez. Ne bloquez rien. Moi, je me dis qu'il ne doit pas la refaire. Après, pourquoi? Parce que c'est pas. En fait, il n'a pas commis l'annulation de la prière. En fait, il aura de la prière selon son intention. Qu'est-ce qu'il perd alors? Quand on dit qu'elle est... Il perd la récompense. Voilà, il perd la récompense. Il perd la récompense. Mais son acte n'est pas à refaire. Sa prière, elle a été faite. D'accord? Sa prière, elle a été faite. Mais il perd la récompense. Ahsant. Quelqu'un qui a fait une sadaqa, la zakat al-mal, il verse la zakat al-mal. D'accord? Il l'a fait pour Allah. Parce que c'est Allah qui lui a imposé de verser zakat al-mal. Mais lorsqu'il a versé zakat al-mal, en même temps, il le fait pour que les gens le voient. Et que les gens disent de lui, Masha'Allah, il est généreux. D'accord? Lui, il n'a aucune récompense. Il n'a aucune récompense. Mais son acquittement de zakat al-mal, elle a été faite. On ne lui dit pas, il faut que tu refasses encore la zakat. Vous comprenez?
C'est-à-dire qui doit refaire sa prière? Ouais, non, enfin, je vais rebondir sur ce que tu as dit. La personne qui passe sa prière, qui passe ses ablutions pendant la prière. Ah, ok. S'il est informé, enfin, s'il nous prend qu'il faut qu'il le fasse, il s'arrête, il refait. C'est ça, on est d'accord. Oui, ah, bien sûr. Si La tu personne- perds le wudu, La personne qui ne le savait pas, continue. comment qu'il ne savait pas? Enfin, qui ne savait pas qu'il fallait. Qui a oublié et qui s'en est rappelé? Ou tout ça, ou qui le. Voilà, au calamité, qui a perdu son mission sans s'en rendre compte, ou sans s'en rendre compte, mais qui ne savait pas qu'il fallait recommencer en fait. Il finit sa prière. Est-ce que j'arrive à me faire comprendre ou pas? Quoi qu'il en soit, celui qui perd le wudu durant la salat, bien sûr, il sort de prière, il fait le wudu et il reprend la prière du début. Celui qui s'en est rendu compte après la prière, après le salam, il fait le wudu et il refait sa prière du début aussi. Jayyid? Voilà, tout simplement. T'as vu par rapport à Zakat al-Mal, comme il l'a fait pour des gens, pour les gens, c'est compté comme de l'ostentation. C'est ça. C'est ça. C'est pour ça qu'il n'aura pas la récompense de la zakat elle-même. C'est-à-dire qu'il y a le jour de la résurrection, quand il va se faire juger devant Allah, tabaraka wa ta'ala, et il n'aura pas la récompense de cette zakat. D'accord? Alhamdulillah. جيد. وكذلك الصدقات مثلا أخرج الرجل 50 أورو 50 أورو تصدق بها لله فهذه 50 أورو صحيحة وأخرج 50 راء رياء فيها فهذا باطل لأنه لم يكن هذا الإنفاق لوجه الله وإنما كان رياء وسمعة فقد حصل المقصود أن قال الناس جواد كريم إلى آخره. Et pareil pour on a dit pour l'aumône, celui qui donne 50 euros pour Allah et 50 euros pour que les gens disent de lui il est généreux, eh bien les premiers 50 euros seront acceptés et les deuxièmes 50 euros seront refusés. Il n'aura pas la récompense de ces 50 euros-là. Jaïd. Naam. Walhamdulillah. Et on avait détaillé par rapport aussi, on le verra peut-être après, Inch'Allah Ta'ala. On le verra peut-être après. Jaïd. فقوله من حلف بشيء دون الله فقد أشرك ورواه الإمام أحمد بإسناد صحيح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ورواه أبو داود والترمذي بإسناد صحيح من حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك فالحلف بغير الله كائنا من كان محرم سواء كان بالأب أم بالأمانة أم بالكعبة أم بالنبي صلى الله عليه وسلم أم بجبريل فالحلف لا يجوز إلا باسم من أسماء الله جل وعلا أو بصفة من صفاته سبحانه وتعالى لكن الله جل وعلا يقسم بما شاء من مخلوقاته بيانا لعظم شأن هذا المقسم به. نعم. Donc, la parole du prophète, alayhi salatu wassalam, celui qui a juré sur une chose, yani en dehors d'Allah, il a associé. Il aura associé, comme l'a rapporté Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu. Et également, le hadith rapporté par Ibn Omar, son fils, dans lequel il dit que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit celui qui a juré sur autre qu'Allah, il aura mécru ou associé. Il aura mécru ou associé. Mais comme on a dit, ce sera soit une incroyance mineure ou une association mineure. D'accord? Donc, le fait de jurer sur autre qu'Allah, comme on a dit, est une chose qui est interdite. Que ce soit le fait de jurer sur son père ou sur sa amana, son dépôt ou là son honneur, مثلا. Le fait de jurer sur son honneur, par exemple, le fait de jurer sur la Kaaba, le fait de jurer sur le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, le fait de jurer sur Jibril alayhi salam, Jaïd, tout cela est interdit et relève de l'association mineure.
Quelle est la réponse? Je pense que ce qu'on avait dit la dernière fois, c'était que la parole d'Allah Azzawajal, c'est l'attribut d'Allah où on peut jurer, mais le mieux c'est de ne pas jurer parce que quand on dit le Coran, les gens ils pensent au livre, à l'encre. Maintenant, je vais te poser la question. Non, je te pose la question. Quand tu jures sur le Coran, tu penses à quoi, toi? C'est du shirk. C'est du shirk. Tu penses au livre, tu penses aux pages, tu penses à l'écriture qu'il y a dessus, hein, etc. C'est interdit, c'est du shirk. Par contre, si tu jures sur le Coran en faisant allusion à la parole d'Allah, parce que le Coran, c'est la parole d'Allah. Quand tu dis Alhamdulillahi Rabbil Alamin, sache que cette parole, c'est une parole d'Allah Tabarak wa Ta'ala. Allah Jalla wa Ala, il a prononcé et il a transmise à Jibril, qu'il a transmise au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc quand tu jures sur le Coran en faisant allusion à la parole d'Allah, c'est permis. Tu demandes pardon à Allah Tabarak wa Ta'ala, tu regrettes, tu arrêtes de suite et tu es déterminé à ne plus jamais refaire ça. Alhamdulillah. Et ton repentir, il sera valide, bi'idhnillah. C'est-à-dire darura. ما في الضرورة أن تقسم بغير الله تبارك وتعالى. Il n'y a aucune nécessité à jurer sur autre qu'Allah tabarak wa ta'ala. Il n'y a pas d'exemple clair. Sauf al-ikrah, hein? Al-ikrah, la contrainte. Si quelqu'un te met un couteau sous la gorge et te dit jure sur autre qu'Allah tabarak wa ta'ala, sinon je te tue. Dans ce cas-là, tu pourras le faire. D'accord? Tant que ton cœur, bien sûr, il déteste ça. Mais sinon, il n'y a aucune situation qui pourrait faire que tu es obligé de faire ça. Naam. Tu as compris la réponse? Donc, on a le droit de jurer sur la parole d'Allah. Pourquoi? Parce que la parole d'Allah, c'est un attribut d'Allah. C'est un attribut d'Allah tabarak wa ta'ala. C'est pas une créature. La parole d'Allah, c'est pas une créature. La parole d'Allah, elle n'a pas été créée. Car la parole d'Allah, c'est un attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme la rahma, comme le visage d'Allah, ou comme la colère d'Allah, ou comme le pardon d'Allah. Tout ça, c'est des attributs d'Allah tabarak wa ta'ala. Ce n'est pas des créatures. Donc, vu que ce n'est pas des créatures, tu as le droit de jurer sur elles. Ce sur quoi tu n'as pas le droit de jurer, ce sont les créatures. Et donc, les pages d'un livre, que ce soit le mushaf ou autre, l'encre qu'il y a dessus, les lettres écrites dessus, ça, c'est des créatures. Donc, tu n'as pas le droit de jurer sur ça. Et comme on disait tout à l'heure, il vaut mieux délaisser cette forme de serment, le fait de jurer sur le Coran, parce que justement, il y a des gens, tu vois, il y a des gens qui croient que, du coup, on peut jurer sur le livre. Ils ne comprennent pas la différence entre l'attribut d'Allah et la créature qui est le livre. Non. Donc, le fait de jurer, on a dit c'est interdit. Par contre, tu as le droit de jurer sur un nom d'Allah, par exemple. Bien sûr, sur Allah, mais aussi sur un des noms d'Allah. Rahman, Rahim, Al-Aziz, Al-Hakim. D'accord? Tu as le droit. Comme tu as le droit de jurer sur un attribut d'Allah, tabarak wa ta'ala. Sur la parole d'Allah, sur la rahma d'Allah, sur le visage d'Allah tabarak wa ta'ala, sur les attributs d'Allah tabarak wa ta'ala, ceci est permis. Et celui qui a le droit de jurer sur les créatures, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand Allah jure sur une créature, c'est pas pour rien aussi, c'est pour montrer l'importance de cette créature. Lorsqu'il jure sur Al-Layl, c'est pour nous montrer la grandeur, l'importance de la nuit. Wa-Shams, le soleil, l'importance du soleil. Wa-Tin, Wa-Zaytoun, Wa-Tur as-Sinin, pour montrer la valeur de ces choses-là. La valeur de ces choses-là. Wa-Al-Fajr, Wa-Layalin Ashr, Wa-Shaf'i, Wa-Al-Witr, Wa-Duha. Donc ces choses sur lesquelles
Allah tabarak wa ta'ala jure, en arabe on dit al-muqsam bihi. Ça c'est des termes qui sont souvent utilisés par les gens de science. Al-muqsam bihi, c'est la chose sur laquelle on jure. Celui qui jure, on dit de lui qu'il est muqsim. Muqsim. D'accord? Celui qui jure, il est muqsim. Et la chose pour laquelle on jure, on dit al-muqsamu alayhi. Al-muqsamu alayhi. D'accord? نعم. فهذا النوع يعني الأصغر لا يوجب الردة ولا يوجب الخلود في النار ولكنه ينافي كمال التوحيد الواجب. Donc il faut savoir que l'association mineure n'exclut pas la personne de l'islam. Ne fait pas sortir la personne qui fait ça de l'islam. D'accord? Alors que le shirk al-akbar, oui. L'association majeure exclut la personne de la sphère islamique et fait qu'elle aura apostasié. Wal'iyadhu billah. Et celui qui meurt dessus, sur l'association mineure, il ne... Ah, les savants ont divergé. Les savants ont divergé. Il y a des savants qui disent qu'il est obligé de faire un passage en enfer. Celui qui meurt sur l'association mineure. Donc on voit ici, malgré le fait que ce ne soit pas une association majeure, c'est quand même grave et dangereux. Donc ne pas minimiser par exemple le fait de jurer sur autre qu'Allah tabarak wa ta'ala. Parce qu'il y a des savants qui disent que si tu meurs dessus, tu devras obligatoirement faire un passage en enfer. Parce qu'Allah tabarak wa ta'ala dit Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi. Dans le sens, Allah ne pardonne pas à ce qu'on lui associe quoi que ce soit. Et les ulama ils disent que ici le verset n'a pas fait de différence entre l'asghar et l'akbar. Donc ça englobe les deux. Ça englobe les deux. Donc celui qui meurt dessus, Allah ne lui pardonne pas, c'est-à-dire qu'Allah Jalla wa Ala le mettra en enfer pour le purifier, mais il l'en fera sortir quand il le voudra pour le mettre ensuite au paradis. Jaïd. Donc un shirk al-asghar n'exclut pas la personne de l'islam. Retenez bien, parce qu'après on va résumer, Inch'Allah Ta'ala. N'exclut pas la personne de l'islam et n'envoie pas la personne, si elle meurt dessus, en enfer pour l'éternité, éternellement. Donc cela va contredire la perfection du tawhid. La perfection du tawhid. Pas le tawhid dans sa totalité, qui va demeurer malgré ça. La personne aura toujours une part de tawhid. D'accord? Mais cela va s'opposer à la perfection de son tawhid, de son monothéisme. نعم بالحق اقرأ. أما النوع الثالث أما النوع الثالث وهو الشرك الخفي فدليله قوله النبي صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال قالوا بلى يا رسول الله قال الشرك الخفي يقوم الرجل فليصلي فيزين صلاته لما يرى من النذر من نذر الرجل من نذر الرجل إليه رواه الإمام أحمد في مسنده عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. نعم بارك الله فيك. إذن النوع الثالث الشرك الخفي. Donc il dit ici l'auteur rahimahullah ta'ala, quant à la troisième catégorie de shirk, association. On a vu la première, l'association majeure, le shirk al-akbar. La deuxième, l'association mineure, le shirk al-asghar. La troisième, il dit le shirk al-khafi, l'association cachée. D'accord? Cachée.
ou invisible, si vous voulez. La preuve de l'existence de cette association-là, eh bien la parole du prophète, alayhi salatu wassalam, qui a dit « Ne vous informerai-je pas de ce dont j'ai le plus peur pour vous que Al-Masih al-Dajjal » J'ai plus peur pour vous de ça que Al-Masih al-Dajjal. Ils répondirent alors « Oui, ô messager d'Allah, informe-nous. » Et le prophète de dire « Ash-shirkul khafi » l'association invisible, cachée. Puis il explique, il dit « Yaqum ar-rajul » l'homme se lève et prie et embellit sa prière pour que les gens le regardent. Pour que les gens le regardent. Rapporté par Ahmed, selon Abu Sa'id al-Khudri. هذا هو الرياء. هذا هو الرياء. وهو مراءة الغير بعمل الخير. مراءة الغير بعمل الخير. كأن يطيل أحد صلاة ويسكن فيها ويخشع في قراءته لما يرى من نظر غيره إليه. فهذا نوع من أنواع الشرك. نسأل الله العافية. وهو في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل. أخفى من دبيب النمل. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا جاء في الخبر اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم. وهذه كفارته فيما يخشى المرء أنه وقع فيه لأنه خفي والشيطان حريص على إحباط الأعمال. والرياء إذا خلط العمل الصالح إن لم يبطله ويحبطه نقص ثوابه. فالرياء إن قارن العمل من أوله إلى آخره فإنه يبطل العمل حينئذ. وإن طرأ على المصلي أو الصائم أو الحاج أو غيرهم في جزء من عمله ثم قاومه فإنه لا يضر إن شاء الله تعالى. فهذا الشرك مع دقته وخفائه يجب على المسلم أن يلاحظ وأن يراقب قلبه ولا يجعله يشرد يمينا وشمالا بل عليه أن يخلص العبادة لله تبارك وتعالى. Donc le shirk, le khafi, comme l'a défini ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en vérité, c'est l'ostentation. Et l'ostentation, le riya, justement, c'est le fait de faire voir, de se faire voir aux autres à travers une bonne action. C'est le fait de faire une bonne action pour se faire voir des autres. Comme par exemple le fait que la personne va prolonger sa prière et va prier avec, masha'Allah, un recueillement, une concentration dans sa lecture afin que les gens le regardent. Afin que les gens le regardent. Donc ça, c'est une forme d'association, comme on l'a vu déjà, alhamdulillah. Et sachez, comme l'a défini le prophète sallallahu alayhi wa sallam, cette forme d'ostentation-là, eh bien, elle est plus cachée qu'une petite fourmi rampante. Qu'une petite fourmi qui marche sur un rocher lisse. Est-ce que tu l'entends, la fourmi, quand elle marche sur un rocher lisse? Une petite fourmi. Personne ne l'entend. Personne ne la voit. Eh bien, il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que cette ostentation-là, elle est plus cachée encore. Elle est plus cachée encore que cette petite fourmi. C'est pour cela que il nous a été rapporté dans une invocation du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il a enseigné à ses compagnons, qui est « Ô Allah, je me réfugie auprès de toi contre le fait de t'associer en toute conscience. Et je te demande pardon par rapport à ce que je t'associe sans en prendre conscience ou sans le savoir. Sans le savoir. D'accord? Donc cette dua, les frères, eh bien c'est le remède justement, le remède contre le fait de tomber dans l'ostentation, shirk al-asghar, l'ostentation
sans en avoir conscience ou sans s'en rendre compte. Le remède, l'expiation de cela, c'est quoi? Eh bien, c'est cette dua-là. Allahumma inni a'udhu bika min an ushrika bika shay'an wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Jaïd. Parce que cette ostentation-là, elle est cachée et le diable, lui, bien sûr, il va tout faire pour annuler tes actions. Il va tout faire pour que tes actions, tes bonnes actions, ta prière, ton jeûne, ton pèlerinage, ta zakat, ton aumône, elles soient refusées par Allah tabaraka wa ta'ala. Car l'ostentation, lorsqu'elle va se mélanger à la bonne action, même si elle ne l'annule pas, elle va diminuer sa récompense. Si elle ne l'annule pas complètement, elle diminuera sa récompense. Jaïd. Mais si l'ostentation accompagne l'acte d'adoration du début à la fin, tu n'auras aucune récompense. Tu n'auras aucune récompense. Et si l'ostentation surgit pendant l'adoration, parce que Shaitan, il va venir pendant l'adoration, ne te lâche pas, jusqu'à la fin de ton adoration, il va venir. Et il va essayer de changer ton intention. De changer ton intention. Tu rentres en prière pour Allah tabaraka wa ta'ala. Tu n'as aucune intention d'ostentation, aucune. Puis, à la deuxième ou troisième raka'a, le Shaitan y vient. Il va essayer de changer ton intention et de faire que tu pries pour les gens. Il va te dire, vas-y, reste longtemps en soujoud. Non, reste longtemps en soujoud pour que les gens disent de toi, oh Allah, il barik lui, il reste longtemps. Masha'Allah, il invoque beaucoup Allah, il est proche d'Allah. Il se confie à Allah tabarak wa ta'ala. C'est quelqu'un qui fait preuve de recueillement, de concentration, etc. Jaïd. Donc si ce was-was il te vient et que tu le repousses, tout de suite, à l'instant T, tu repousses, cela n'aura aucun impact sur ta prière, bi'idhnillah azza wa jal. Alhamdulillah. Et ça arrive à tout le monde. Taïeb. Par contre, si tu te laisses aller et tu rentres justement dans son jeu, et que tu fais preuve d'ostentation, dans ce cas-là, bien sûr, tu vas risquer d'annuler toute ta prière. Car on a dit, il suffit qu'une seule raka'a ait été faite pour les gens pour que toute ta prière soit annulée. Taïeb. Non. Donc si cette ostentation-là se présente durant ton jeûne, tu devras la combattre. Durant ton pèlerinage, tu devras la combattre. Jaïd. Et si tu la combats, tu la repousses, cela n'aura aucun impact négatif sur ta prière, bi'idhnillah azza wa jal. Non. Donc ça nous montre que ce shirk-là, il est très subtil. Il est infime, il est petit, il est invisible, il est caché. Donc il est obligatoire par conséquent que la personne fasse attention et surveille son cœur. Tu dois surveiller ton cœur, ne pas te sentir à l'abri. Parce que lorsque tu te sentiras à l'abri, c'est là que le shaitan il va réussir à te faire changer d'intention. Mais si tu es toujours à l'affût, tu surveilles l'état de ton cœur, alhamdoulilah, il t'arrivera rien, bi'idhnillah azza wa jal, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais si tu laisses ton cœur se balader à droite, à gauche, etc., là, ça y est. C'est là que, eh bien, tu t'exposes à un danger très grand. Donc, il faut que la personne surveille son cœur, comme on a dit, afin de faire preuve d'une sincérité totale vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. ومما له تعلق بالشرك مسألة التشريك في العبادة وهو أن يعمل أحد العمل لله ولغرض آخر كمن يتوضأ بغرض الوضوء وتبرد معا بغرض الوضوء وكذلك التبرد خاصة في هذا الفصل فصل الصيف. والتشريك أنواع فهو إما أن يكون تشريك عبادة بعبادة أو عبادة بمباح أو عبادة بمحرم وبيان هذه الأنواع فيما يلي إن شاء الله تعالى. Et parmi également les enseignements dont il est bon de parler par rapport
au shirk, à l'association. Mas'ala at-tashrik. La question du tashrik dans l'adoration. Du fait d'associer plusieurs intentions en même temps. D'accord? C'est cela dont on va parler. Le fait d'associer dans la même adoration plusieurs intentions. D'accord? Donc là, on va rentrer un peu dans Masa'il fiqhiyya, dans des sujets de jurisprudence. C'est important. Donc on va en parler, Inch'Allah Ta'ala. Autrement dit, la personne va faire une action pour Allah, Tabarak wa Ta'ala, mais en même temps pour un autre objectif que de plaire à Allah Subhanahu wa Ta'ala. Par exemple, celui qui fait le wudu, il fait le wudu pour Allah, pour plaire à Allah Jalla wa Ala, mais en même temps pour se rafraîchir. Il fait le wudu avec une eau très fraîche, masha'Allah Ta'ala, parce que il doit faire la prière, il doit prier, donc il le fait pour Allah, le wudu, mais en même temps il a l'intention de le faire parce qu'il a chaud et il veut se rafraîchir. جيد هذا يسمى التشريك في العبادة. Donc on va détailler Inch'Allah Ta'ala, on va détailler, c'est important. Donc le tashrik, il y a plusieurs formes de tashrik. Il y a le fait d'associer une adoration avec une autre forme d'adoration en même temps. Et cela peut arriver souvent dans la prière. La prière, il se peut qu'on émette deux intentions dans la même prière. Par exemple, est-ce que c'est permis ou pas? On verra, Inch'Allah Ta'ala. Ou le fait d'associer une adoration avec une chose qui est mubah, qui est permise. Qui n'est pas une adoration, mais qui est permise. Comme on a dit, le fait de se rafraîchir. Donc le fait de se rafraîchir, c'est pas une adoration en soi, mais c'est permis. Donc est-ce que tu as le droit d'avoir les deux intentions-là, qui sont al-wudu plus al-tabarrud? Eh bien, on verra, Inch'Allah Ta'ala. Et également le fait d'associer une adoration, mais là, avec une chose qui est muharram, qui est interdite. D'accord? Et je pense qu'on va laisser le suspense pour le deuxième cours, Inch'Allah Ta'ala. Comme ça, au moins, vous revenez bissif. Barakallahu fikum. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون